Okay, good afternoon to all. Previous lecture we have seen our teaching scheme, syllabus, structure of the syllabus, next our textbooks, and what are the practicals, internal continuous assessment, which practicals we have to take for this manufacturing processes, what are the textbooks, about the title of subject, about the central idea of the subject and importance of the subject. Already we have covered in last lecture. So now today we are going to see our first chapter in manufacturing processes, first chapter or unit or topic, casting processes. First unit is a casting processes. So in this casting processes, as our culture, we will start with title of the chapter. So please give the heading. You have to take one notebook for manufacturing processes and give the title casting processes. First topic name is a casting processes. I will ask after the completion of the course. I will ask this after the completion of the course. You have to write in proper way. Don't write on page or in diary anywhere. One section or one notebook, new notebook you have to purchase and write down on that in that notebook. So casting processes, give the heading casting processes. After that, give the heading title of the chapter, about title of the chapter, about title of the chapter. So what is the title? Casting processes. Second word is a processes. Two words are there. First word is a casting and second word is a processes. So what is meant by casting? Already discussed in last lecture. Casting is a one of the method of giving the shape. In short, casting is one of the method of giving shapes, and processes, method or way of doing something, is nothing but processes. Casting is nothing but method of giving shape and processes is nothing but method or way of doing anything. So please write down casting processes in bracket title of the chapter. Write down the words casting. What is meant by casting? Method of giving shape, method of giving shape, method of giving shape, and processes method or way of doing, method or way of doing. This is about the title of chapter. Okay, casting. Anyone? Casting. What is mean by casting? In short, what is mean by casting? Method of giving shape. मेथड ऑफ गिव्हिंग शेप. त्या मेथड मध्ये आलं, मग ते काय आलं मेथड मध्ये? रॉ मटेरियल आलं, त्याला मेल्ट करायचं आलं, पोर करायचं आलं, सॉलिडिफिकेशन आलं, फेटलिंग आलं, ते सगळं कशामध्ये आलं? मेथड. मेथड ऑफ गिव्हिंग शेप इज नथिंग बट द कास्टिंग. नेक्स्ट पार्ट गिव्ह द टायटल सेंट्रल आयडिया ऑफ द सब्जेक्ट. व्हॉट इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ द चॅप्टर? चॅप्टरची सेंट्रल आयडिया काय? In this chapter, we have to study casting processes, basic steps and gating system. Main part is the casting process, basic steps and gating system. These are the central idea of the chapter. Next is a central idea. After that, importance of the chapter. Actually, importance of the chapter. So what is the importance of casting? What is the importance of casting? So casting is one oldest process है, simplifier or oldest process है, manufacturing process है. So casting simplifies the process of forming metal into product. Forming metal into product बनवायचा आहे आपल्याला, तर त्याच्यासाठी आपण कोणती यूज करतो प्रोसेस? कास्टिंग प्रोसेस यूज करतो. बेसिकली मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड टू क्रिएट अ डिझायर्ड पॅटर्न. आपण जो काही मोल्टन मेटल पोर करतोय त्याच्यामध्ये मोल्ड मध्ये, तो त्याच्यापासून आपल्याला काय करायचं? एक डिझायर्ड पॅटर्न तयार करायचं. त्यासाठी आपण ही सगळी प्रोसेस करतो. म्हणून दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ अवर चॅप्टर. कास्टिंग सिम्प्लिफाइज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मेटल इनटू द प्रोडक्ट्स. दिस इज about the importance of chapter.
Please write down the heading, central idea of the subject, central idea of the chapter, central idea of the chapter, and write down study of casting processes, basic steps, and gating system. Study of casting processes, basic steps, and gating system. We have to study casting processes, basic steps, and gating system. Please open your notebook and write down central idea of the chapter. Study of casting processes, basic steps, and gating system. Is it over? Over? I will make one Google form. In that Google form, you have to attach the PDF. जे काही क्लासमध्ये झालेलं आहे त्याची PDF तुम्हाला लास्टला अटॅच करायची आहे. आणि मला माहिती की मी काय नोट डाऊन करायला सांगितलंय, काय नोट डाऊन करायला सांगितलेलं नाही. त्यामुळे सगळ्यांनी मी जे काय राईट डाऊन करा म्हणते ते राईट डाऊन करा. ह्याच्या सगळ्या PDF मिळतील तुम्हाला, नोट्सच्या PPT मिळतील. तरी पण एकदा म्हणजे तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे. Is it over? Central idea of the chapter? Yes, no? Yes, ma'am. Okay. Importance of the chapter. Give the heading, importance of chapter. Importance of chapter. So in that, casting simplifies the process of forming metal into product. Casting simplifies the process of forming metal into products. Basically, molten metal is poured into mold. Basically, molten metal कशाला म्हणतो आपण? जो काही रॉ मटेरियल आहे फर्नेस मध्ये आपण मेल्ट केले त्याला काय म्हणतो आपण? मोल्टन मेटल. सो दॅट मोल्टन मेटल वी हॅव टू पोर म्हणजे काय? ओतणे. कशामध्ये ओतायचंय? मोल्ड कॅव्हिटी तयार केली आपण. आणि त्या मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये कशासाठी ओतायचंय? तर आपल्याला एक पॅटर्न, डिझायर्ड शेप प्रोडक्ट बनवायचंय, त्याला पॅटर्न म्हणतो. तो बनवण्यासाठी आपण काय करतो? त्याच्यामध्ये मोल्टन मेटल पोर करतो. So this is the importance of the chapter. Casting simplifies the process of forming metal into products. Basically, molten metal is poured into a mold cavity to create a desired pattern. This is about importance of the chapter. आता next question is, what are the objective of this chapter? What are the objective? Suppose you are doing one project, you have finalized one project. So what are the objective of that project? In synopsis, you are in third year, you have written something objective of the project. So like that, what are the objectives of this chapter, casting processes? Anyone? Already you are knowing the syllabus. What are the content in syllabus, or what is the central idea, importance? So on that basis, what are the objectives of the casting processes chapter? What are the objectives? Anyone? What are the objectives? Roll number 10. I have To make complex shapes. to make the complex shape. This is the objective. Okay. Next. अजून काय? ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? हे चॅप्टर शिकलात तुम्ही, सगळं पूर्ण टोटल शिकलात, त्याच्यातून काय ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला साध्य काय झालं? कास्टिंग करण्याची पूर्ण मेथड काय आहे ते समजतं. कास्टिंग करण्याची पूर्ण मेथड कळाली तुम्हाला हे शिकल्यानंतर. करेक्ट. अजून कॉम्प्लेक्स शेप आपण तयार करू शकतो हे पण तुम्हाला त्या कास्टिंग मधून कळालं. अजून थर्ड. नेक्स्ट. Where to use the casting process? Where to use the casting process? Okay, very good. Next. From boys side, anyone? अजय कोरे आहेत का? हा, चेतन सांगा.
हॅलो, एम आय ऑडिएबल? आयुष वाळे आहेत का? आयुष वाळे, केदार अभ्यंकर, केदार अभ्यंकर. हा, व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द कास्टिंग प्रोसेसेस? काय कळणार आहे तुम्हाला हे शिकलात तुम्ही तर? काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत ह्या चॅप्टरचे? इंडस्ट्रीमध्ये काय काय प्रोसेस कशा करतात वगैरे कळणार आपल्याला. इंडस्ट्रीमध्ये काय काय प्रोसेसेस कशा कशा कळणार तुम्हाला. ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट, अजून काय? रविराज रोंगे, अनम्यूट युअर सेल्फ अँड गिव्ह द आन्सर. हॅलो, हा, बोला. काय कळतंय तुम्हाला कास्टिंग प्रोसेसेस मधून? ऑब्जेक्टिव्ह काय तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह होतंय? मेटल हे मेल्ट करायचं ते फर्नस म्हणजे कास्टिंग प्रोसेस झाली. हा, पण त्याच्यातून काय साध्य झालं? तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह काय? एखादा तुम्ही प्रोजेक्ट घेतलाय तर त्या प्रोजेक्टचं ऑब्जेक्टिव्ह काय असतंय? हे रिझल्ट आणायचंय, तो रिझल्ट आणायचाय, दोघांचं सिम्युलेशन करायचंय, कंपॅरिझन करायचंय आणि मला हे साध्य करायचं. तसं ह्याचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? टू गेट द टेन्साइल स्ट्रेंथ ऑफ जे काय तुमचा बट जॉईंट असेल, कोणता जॉईंट असेल, ते एक झालं ऑब्जेक्टिव्ह. तसं ह्याचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे कास्टिंग प्रोसेसेसचं? नाही सांगतो. अजून कोण? हॅलो मॅम. हा, सांगता येते त्यांनी अनम्यूट करा. हा, बोला शिवराज. हेवी इक्विपमेंट सुद्धा इझीने आपण बनवू शकतो मॅम. हेवी इक्विपमेंट पण इझिली आपण बनवू शकतो. ओके, अजून नेक्स्ट काय असेल ऑब्जेक्टिव्ह? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह काय असेल? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह How to melt metal in which furnace? ओके, म्हणजे ह्या बेसिक थिंग झाल्या. म्हणजे मेटल तुम्हाला काय करायचंय, मेल्ट करायचंय वगैरे, ठीक आहे, पण ह्या बेसिक थिंग झाल्या. मग पहिलं ऑब्जेक्टिव्ह काय? टू इंट्रोड्यूस स्टुडंट विथ द बेसिक फाउंड्री प्रोसेस. जी काय फाउंड्री प्रोसेस आहे ती तुम्हाला काय पाहिजे? तुम्ही फॅमिलियर पाहिजे त्याच्यासोबत. टू इंट्रोड्यूस स्टुडंट विथ बेसिक फाउंड्री प्रोसेस. सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह काय? टू इंट्रोड्यूस द स्टुडंट विथ व्हेरियस स्टेप्स इन कास्टिंग. आपण कास्टिंग करणार आहे, त्याला स्टेप बाय स्टेप जावं लागेल की नाही? पहिली स्टेप ही आहे, दुसरी ही आहे, म्हणजे तुम्हाला स्टेप वाईज त्याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. म्हणजे टू इंट्रोड्यूस टू द स्टुडंट विथ व्हेरियस स्टेप्स इन कास्टिंग. व्हेरियस स्टेप्स इन कास्टिंग. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह काय? टू इंट्रोड्यूस स्टुडंट्स विथ बेसिक फाउंड्री प्रोसेस. सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह इज टू इंट्रोड्यूस द स्टुडंट विथ व्हेरियस स्टेप्स इन कास्टिंग. थर्ड ऑब्जेक्टिव्ह काय म्हणता येईल आपल्याला? टू इंट्रोड्यूस द स्टुडंट विथ ऍडव्हान्टेजेस किंवा लिमिटेशन्स किंवा अप्लिकेशन्स ऑफ फाउंड्री प्रोसेस. त्याचे काय तुम्हाला कळणार आहेत कास्टिंग प्रोसेस शिकल्यानंतर? त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय तुम्हाला कळणार आहे, डिसएडव्हान्टेजेस काय कळणार आहे, किंवा त्याचे अप्लिकेशन्स काय आहे ते कळणार आहे. सो टू इंट्रोड्यूस टू द स्टुडंट with advantage, limitations and application of the casting process. नेक्स्ट अजून काय म्हणता येईल तुम्हाला? टू इंट्रोड्यूस द स्टुडंट विथ टेक्निक्स ऑफ फिलिंग द मोल्ड कॅव्हिटी अँड फीडिंग द कास्टिंग. म्हणजे जे काही टेक्निक्स आपण यूज करतोय कशासाठी? वी हॅव टू फिल द मोल्ड कॅव्हिटी, सो वी आर युजिंग डिफरंट टेक्निक्स फॉर दॅट. सो यू आर फॅमिलियर with that technique. So this is the one of the objective of casting processes. These are the different four objectives of the casting processes. First is to introduce student with basic foundry process. जी काही बेसिक फाउंड्री प्रोसेस आहे इंडस्ट्रीमध्ये ती तुम्हाला फॅमिलियर असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट, व्हेरियस स्टेप्स इन कास्टिंग तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. थर्ड स्टेप काय? थर्ड ऑब्जेक्टिव्ह त्याचे लिमिटेशन्स, ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस, अप्लिकेशन्स माहित असणं गरजेचं आहे. आणि लास्ट ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? जे काही टेक्निक्स आपण यूज करतो मोल्ड कॅव्हिटी फिल करण्यासाठी किंवा कास्टिंग प्रोसेस करण्यासाठी
तर ते तुम्हाला फॅमिलियर असणं गरजेचं आहे. These are the 4 objectives of the casting processes. So this is about the first what we have discussed the title of the chapter, casting processes. What is mean by casting? Method of giving shape. What is mean by processes? Method or way of doing something. Next is a central idea of the chapter. In that study of casting processes, basic steps we have to learn, and gating system. What is the gating system? What are the function of gating system? And what are the parts of gating system? We have to study in this chapter. Next, importance of the chapter. So what is the importance of chapter? Casting is one of the oldest manufacturing process. So in that oldest manufacturing process असल्यामुळे काय होते? Casting simplifies the process of forming metal into the product, and that basically molten metal is poured into the mold to create a desired pattern. So this is the importance of chapter. In that, what are the objectives सांगितले? To introduce the student with basic foundry processes, to introduce the student with various steps in casting, to introduce the student various steps in casting. Third objective, to introduce the student with advantages, limitations, and the applications. This is the third objective. Fourth objective, what is the fourth objective? To introduce the student with technique of the filling mold cavity. We have to fill the mold cavity. आपण जो काही पॅटर्न तयार करायचा आपल्याला, त्याच्यासाठी आपण एक मोल्ड कॅव्हिटी तयार करतो. सो that cavity we have to fill with various techniques. So we have to learn in this chapter. These are the 4 objectives of the chapter. What is the name of chapter? What is the name? What is the name of chapter? Casting process. Casting processes. So now, basic steps in casting processes. What are the basic steps in casting processes? First part, what are the basic steps in casting processes? So first, I have to take sand. First, I have to take a natural sand. So I have taken natural sand. So I have to prepare sand, like green sand or dry sand. G means green sand and D means a dry sand. So preparation of sand is required for the casting process. So I have prepared green sand. For casting purpose, we required a green sand. So in green sand preparation, What is a green sand, ma'am? what is a green sand? Already discussed in last lecture. So what is mean by green sand? Green sand means a moisture present in that sand. जर तुमच्या सॅन्ड मध्ये मॉइश्चर प्रेझेंट असेल, मीन्स पाणी थोडस प्रेझेंट असेल, तर त्याला तुम्ही काय म्हणता? ग्रीन सॅन्ड. अँड व्हॉट इज मीन बाय ड्राय सॅन्ड? Moisture is totally absent in a sand, so that sand is called as a dry sand. Understood? What is mean by green sand and dry sand? Green Yes. sand is moisture content, and dry sand is moisture is totally absent in that sand. So we required green sand for the casting process. So we have taken a green sand. So preparation of sand is over. First we have taken natural sand. जी काही sand available आहे ती घेतली आपण, त्याच्यापासून आपण ग्रीन सँड केली. म्हणजे त्यात मॉइश्चर प्रेझेंट असलं पाहिजे, म्हणजे पाण्याचं प्रमाण तुम्ही त्यामध्ये थोडंसं ऍड केलं. ती कशा काय व्हायसाठी? मॉइश्चर फक्त त्यामध्ये पाहिजे बरं का आपल्याला. म्हणजे जर सपोज तुम्ही माती घेतली आपली जी काही जमिनीवर पडलेली, ती काय होती? उडून जाती. आपण किंवा हातामध्ये घेऊन एक हे केलं, त्याला प्रेस केलं, तर त्याचं हे बनतं का? नाही. जर त्याच्यामध्ये थोडंसं मॉइश्चर असेल तर ती काय राहते आपल्या, म्हणजे कंबाईन राहते. त्याचं जे काय हे आहे, त्याचा स्ट्रक्चर आहे ते काय राहतं तुमचं? एकदम परफेक्ट राहतं. ते त्याला आपण हे करायची गरज राहत नाही, सुटत नाही ते हातातून. जर ड्राय असेल तर त्याच्यामध्ये मॉइश्चरच नसतं, मग त्या सँडला तुम्ही असं पकडू पण शकत नाही, ती हातातून सुटून जाते. म्हणजे ग्रीन सँड आणि ड्राय सँड अशा 2 प्रकारचे सँड आहेत. मग आता आपल्याला पॅटर्न मेकिंग. व्हॉट इज मीन बाय पॅटर्न मेकिंग? पॅटर्न म्हणजे काय पहिल्यांदा सांगा. व्हॉट इज मीन बाय पॅटर्न? कॅव्हिटी. कॅव्हिटी ठीक आहे, पण व्हॉट इज मीन बाय पॅटर्न? रिप्लिका ऑफ द Shape. कुठे ऐकले का? रिप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट. तुमचा जो काय object Yes. तयार करायचंय त्याला आपण काय म्हणतो? पॅटर्न. सो पॅटर्न म्हणजे जे काही रिप्लिका तुम्हाला सेम टू सेम पाहिजे मला, तसंच पॅटर्न तयार करायचंय, त्याला आपण पॅटर्न म्हणतो. मग आता तुमचा कोणताही शेप असेल, सपोज एक स्क्वेअर घेतला आपण, सपोज स्क्वेअर घेतला, तर त्या स्क्वेअर सारखीच मला एक कॅव्हिटी तयार करायची मोल्ड मध्ये.
मग ती मोल्ड मध्ये आपण सँड मध्ये करणार. पण जो काही तुमचा ऍक्च्युअल प्रोडक्ट आहे स्क्वेअरचा, तशा टाइप मध्ये मला अजून बल्क मध्ये करायचे भरपूर प्रोडक्ट. म्हणून आपण काय करायचंय, आपल्याला पॅटर्न तयार करायचा आहे. मग तो लाकडाचा असेल, आपण शक्यतो कशाचा यूज करतो, आपण वूडचा यूज करतो, कधी आपण मेटलचा यूज करतो, कधी आपण वॅक्सचा यूज करतो, कधी प्लास्टिकचा यूज करतो. डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट वी आर युझिंग द पॅटर्न. सो नेक्स्ट स्टेप इज अ पॅटर्न मेकिंग. पॅटर्न बनवला आपण. नेक्स्ट कोर मेकिंग अँड मोल्ड मेकिंग. आता कोर म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय कोर? सँड आहे पूर्ण, त्या सँड मध्ये मला कुठेतरी एक कॅव्हिटी तयार करायची, त्यामध्ये मला एक काय करायची, कॅव्हिटी तयार करायची त्या प्रोडक्टला. त्यावेळी मला काय करावं लागतं, मग तिथं एक कोर बसवावी लागते ती कॅव्हिटी तयार करण्यासाठी, त्याला म्हणायचं कोर. आणि मोल्ड मेकिंग, मोल्ड म्हणजे काय, साचा. तर मला साचा तयार करायचंय, तर साचा कशापासून तयार करणार आहे तुम्ही, पॅटर्न पासून. साचा कशापासून तयार करणार आहे, पॅटर्न. जो काही पॅटर्न आहे तो तिथं ठेवला तरच तुमचं काय तयार होणार आहे, कॅव्हिटी तयार होणार आहे. म्हणजे एक मातीचा एक बॉक्स घ्या घरामध्ये, सपोज एक बॉक्स घेतला, त्या बॉक्स मध्ये काय करायचंय, माती सगळी पूर्ण तुम्ही भरलेली आहे, त्याच्यामध्ये एक आपण तुमचा काय, सपोज इन शॉर्ट एक्झाम्पल घ्या, चमचा आहे तुमचा, तो चमचा असा हे केला, त्याच्यावर ठेवला, तर त्या मातीत उमटतो की नाही पाय, किंवा आपला पाय जो आहे तो आपण मातीत ठेवल्यानंतर एक उमटतो की नाही, त्याला काय म्हणायचं, मग तसा शेपचा जो काय आहे आकार, तशा शेपचा तुमचं मातीमध्ये तयार होतं. मग जो काय आपल्याला प्रोडक्ट तयार करायचंय त्या टाइप मध्ये तुम्हाला काय करायचंय, मोल्ड तयार करायचंय, एक साचा तयार करायचंय. मग जसा साचा तुम्ही बनवाल तसं तुमचं काय होणार आहे, प्रोडक्ट तयार होणार आहे. मग त्याला काय म्हणायचं, मोल्ड मेकिंग. सो वी हॅव टू मेक मोल्ड. आणि आफ्टर making a mold we have to pour molten metal into that mold cavity. So pouring molten metal is another step. Pouring molten metal into the mold cavity. So pouring molten metal is another step. म्हणजे जे काय आपण हीट केला रॉ मटेरियल, आणि त्याच्यापासून जे काय मेटल मोल्ड हे झाला, मेल्ट झाला, त्याला काय म्हणतोय आपण, मोल्टन मेटल. आणि तो मोल्ड झालेला मेल्ट झालेला मेटल ओतला आपण कशामध्ये, मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये. आणि मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये ओतल्यानंतर त्याचं काय होणार आहे, सॉलिडिफिकेशन होणार आहे. थोडा वेळ थांबावं लागणार आहे तुम्हाला. आणि सॉलिडिफिकेशन झाल्यानंतर फेटलिंग, जे काय आपण तुम्ही अनवॉन्टेड पार्ट आहेत त्याचे ते काढून टाकण्यासाठी काय करतो आपण, फेटलिंग. अनवॉन्टेड पार्ट जे आहेत, रायझर, रनर जे काय आहेत ते आपण काढून टाकतो, त्याला काय म्हणतो आपण, फेटलिंग. आणि लास्ट प्रोसेस इज काय, इन्स्पेक्शन अँड टेस्टिंग. सो इन्स्पेक्शन अँड टेस्टिंग तुम्हाला लास्टला करावं लागणार आहे, आणि तुमचा जो काही ऑब्जेक्ट आहे तो तुम्हाला मिळणार आहे. म्हणजे व्हॉट आर द बेसिक स्टेप्स इन कास्टिंग प्रोसेसेस. एकदम बेसिक स्टेप पहिल्यांदा काय आहे, सँड नॅचरल सँड तुम्हाला काय करायचे, घ्यायचे. सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ सँड. थर्ड, पॅटर्न मेकिंग. फोर्थ, कोर मेकिंग अँड मोल्ड मेकिंग. नेक्स्ट, पोरिंग मोल्टन मेटल, solidification, fettling, and inspection and testing. These are the steps in casting processes. Understood? प्रोसेस मध्ये कळाले का स्टेप्स? आता बघा एक व्हिडिओ दाखवते तुम्हाला. फ्रॉम दॅट व्हिडिओ यू विल गेट. Casting process. In this video, we are going to see about casting process. It consists of pattern and sand. Casting is a process of producing metal component parts of desired shapes by pouring the molten metal into a prepared mold of the shape and then allowing the metal to solidify. The solidified piece of metal is known as casting. We are going to see casting process. In this video, we are going to see about. बघा फर्स्ट बॉक्स घेतले, जो काही अप्पर बॉक्स असतो त्याला कोप म्हणतो आपण. अप्पर बॉक्स इज कॉल्ड एज अ कोप. डाऊनला जो असतो त्याला काय म्हणतो आपण, ड्रॅग म्हणतो. कोप अँड ड्रॅग याची टर्मिनॉलॉजी लक्षात घ्या. अप्पर पार्ट इज अ कोप अँड लोअर पार्ट इज अ ड्रॅग. सो वी हॅव टेकन टू फ्लास्क. एकामध्ये काय केलं आपण, पहिल्यांदा बघा, पहिल्यांदा काय केलंय, जो काही ऑब्जेक्ट आहे तो ऑब्जेक्ट घेतला, तुम्हाला जो तयार करायचा आहे हा पॅटर्न तयार केला, पॅटर्न मेकिंग म्हणतोय आपण. सँड घेतली, सँड प्रिपरेशन केलं, त्याच्यापासून हा पॅटर्न तयार केला.
आणि हा पॅटर्न जो आहे तो कुठे ठेवला बघा, We are going to बॉक्स see मध्ये. about cast बॉक्स मध्ये ठेवला आणि त्याच्यावर काय केली, सँड त्याच्यावर काय केली, रॅम केली. रॅम म्हणजे पूर्ण त्याला एक प्लेन लेवलला केली. casting process. It consists of pattern and sand. परत उलटा केला, जो काही तुमचा ऑब्जेक्ट आहे काढला. मग आता काय तयार झालं ह्याच्यामध्ये, पॅटर्न मेकिंग झालं. आता काय तयार झालं, एनीवन? हॅलो, पॅटर्न. पॅटर्न तयार झाला, पॅटर्न मेकिंग झालं. आता पॅटर्न काढल्यानंतर ही काय झाली, ही काय झाली, मोल्ड मोल्ड. कॅव्हिटी. मोल्ड कॅव्हिटी झाली. ही काय झाली, मोल्ड. कळालं, मोल्डचा अर्थ साचा. साचा तयार झाला हा, कळतंय का? ही जी झालेली आहे Yes, ती ma'am. मोल्ड कॅव्हिटी झाली. आता मोल्ड कॅव्हिटी काय करायचंय मला, जो हा बॉक्स आहे ते दोन बॉक्स मधला अप्पर पार्ट जो आहे तो अपर पार्ट आहे तो कोप आहे आणि खालचा आहे त्याला ड्रॅग म्हणतो, त्याची टर्मिनॉलॉजी. मग हे काय केले, जॉईन केले. Casting is a process of producing metal component parts of आणि जे काय आता पिन्स अडकवल्या तुम्ही तेच काय करायचंय आपल्याला, रिमूव्ह करायचंय लास्टला. अनवॉन्टेड पार्ट रिमूव्ह करतो ना आपण, गेट्स किंवा रायझर रनर आपण लावतो ते बघा. desired shapes by pouring the molten metal into a prepared mold of the shape and then allowing the मोल्टन मेटल पोअर केलं. आता थोड्या वेळ त्याचं काय होणार आहे, सॉलिडिफिकेशन होणार आहे. सॉलिडिफिकेशन झाल्यानंतर परत काय metal होणार to आहे, solidify. The solidified piece of metal is known as casting. आणि लास्ट हा काय आहे, डिझायर्ड शेप. जो काय आपण पॅटर्न तयार केला होता ह्याच्यापासून आपण आता म्हणजे बल्क मध्ये आपण तुम्ही काय करू शकता, पॅटर्न तयार करू शकता. कळालं का कसं असते प्रोसेस? आता एखाद्याला होम म्हणजे घरी करायचं मेटल कास्टिंग, बघा सँड बघा, स्क्वीज करतोय तो. स्क्वीज करतोय म्हणजे काय, प्रेस करतोय त्या सँडला. ही कसली सँड आहे सांगा बघून, ड्राय सँड आहे का ग्रीन सँड आहे? Greens. ग्रीन सँड आहे. कशावरून ग्रीन सँड आहे? It holds shape. इट Hold the shape. हा, ओके. इट होल्ड्स द शेप म्हणजे तुम्ही हातात घेतल्यानंतर शेप तयार होते त्याच्यात. सिंपल आपल्या घरात प्रोसेस करू शकता तुम्ही. रॅम करतोय आपण, ते त्याचं बॉन्डिंग व्हायला पाहिजे. दिस इज अ होम कास्टिंग, होम सँड कास्टिंग. जर तुम्हाला घरी करायचं असेल तर बघा, रॅमिंग झालं. वुडन पॅटर्न हा त्यांनी वूड पासून तयार केलेला एक पॅटर्न घेतलाय. तो कोर करायला आहे, ग्रीन सँड मध्ये कोर तयार करायला आहे.
पार्टिंग पावडर, पार्टिंग लाईन एक म्हणतो की नाही आपण मिडलला 2 बॉक्स ठेवतो त्याच्यामध्ये एक पार्टिंग लाईन असते. तर पार्टिंग लाईनचा अर्थ काय, 2 वेगवेगळे सेपरेट पार्ट. ते त्याने काय केले, पार्टिंग जी काही पावडर आहे ती त्याच्यावर टाकली, जी काही रॅमिंग केलेली तुमची सँड होती त्याच्यावर. त्याच्यावर एक फ्लास्क बसवला, अजून जे काही फीडर आहेत ते लावले. आता परत एकदा तो पूर्ण फ्लास्क भरणार, परत रॅमिंग करणार. काढून घेतले ते 2 पार्ट्स. आता आपल्याला जे काही मोल्टन मेटल आहे बघा, झालं मोल्ड कॅव्हिटी तयार झाली. मोल्ड कॅव्हिटी दिसतीये, मोल्ड कॅव्हिटी दिसती का? Yes, ma'am. आणि पॅटर्नचा यूज करून पहिला मोल्ड कॅव्हिटी तयार केली. सपोर्ट साठी इन गेट तुम्हाला ह्याच्यामध्ये कळेल, गेटिंग सिस्टीम मध्ये कळेल त्याचं व्हॉट इज द फंक्शन. ते काढून टाकले त्यांनी, जो काही अनवॉन्टेड पार्ट्स आहेत ते रिमूव्ह केले सगळे. बघा आता परत तो पार्ट भरायला लागला. मेटल मोल्ड करायला लागलेत. काय केलं, जे काय रॉ मटेरियल होतं ते मेल्ट केलं, हिटिंग केलं त्याला, आणि त्याच्यापासून एक मेल्ट केलं ते, आणि मोल्टन मेटल तयार केलं जे काय, आणि तो त्याच्यामध्ये ओतला. आता हे सगळे अनवॉन्टेड पार्ट्स काढून तुमचा जो काही फायनल ऑब्जेक्ट असणार आहे बघा. आता जे काय आहे हे राहिलेलं बाकीचं ते अनवॉन्टेड पार्ट जो आहे तो रिमूव्ह करते, त्याला फेटलिंग म्हणतो आपण. तुमचा पार्ट कुठला होता, एवढाच होता मधला दिसतोय तो. हे बाकीचं काय केलेलं आहे त्यांनी परत ऍड केलेलं आहे. ते काय करतात, ते काढून टाकतात. ही काय झाली, होममेड प्रोसेस, मेटल कास्टिंग ऍट होम. कळते का, डोक्यात येते का काय, कळतंय का व्हॉट इज मीन बाय ऍक्च्युअल कास्टिंग प्रोसेस? Yes, ma'am. ओके, म्हणजे कुणाच्या डोक्यावरून जात नाही ना. ओके, नेक्स्ट. आता अजून एक बघा, व्हॉट इज मीन बाय कास्टिंग आपण बघितलं की मोल्टन मेटल इनटू मोल्ड कॅव्हिटी आपण केला, त्याचं सॉलिडिफिकेशन केलं. मेटल कन्फॉर्म्स टू द शेप ऑफ कॅव्हिटी, जो काही शेप ऑफ कॅव्हिटी आहे तो तुम्हाला मिळाला, जो काही प्रोडक्ट तयार होतं. नेक्स्ट पुढे काय झालं, पुढे काय केलं त्यांनी, आता आपण बघितलं पोरिंग मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड शेप्ड आफ्टर द पार्ट टू बी प्रोड्युस्ड, अलाउइंग इट द हार्डन अँड रिमूव्हिंग इट फ्रॉम द मोल्ड. जे काय आपण मोल्टन मेटल जो पोर करतोय कशामध्ये,
मोल्ड कॅव्हिटीमध्ये आणि त्याचं सॉलिडिफिकेशन होते. तर ते सॉलिडिफिकेशन झाल्यानंतर जे काय बाकीचे पार्ट आहेत ते आपण काय करतोय, रिमूव्ह करतोय त्याच्यातून. अँड इट कॅन बी युज्ड टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स इंटरनल अँड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द जिओमेट्री. कितीही कॉम्प्लेक्स पार्ट असला तरी आपण तो कास्टिंग पासून तयार करू शकतो. इट कॅन बी युज्ड टू क्रिएट द कॉम्प्लेक्स इंटरनल अँड एक्सटर्नल part geometry. It can be used with any metal that can be heated to its liquid phase. कोणतंही मेटल तयार करू तुम्ही हे आहे ते करू शकता पॅटर्न, पण कॅन बी हिटेड इट्स लिक्विड फेज. त्याची लिक्विड फेज तयार व्हायला पाहिजे, एवढीच फक्त प्रिकॉशन घ्यायला पाहिजे की तो मेटल मेल्ट व्हायला पाहिजे. इट कॅन बी प्रोड्यूस व्हेरी लार्ज पार्ट्स. कास्ट पार्ट्स वेटिंग ओव्हर 100 टन्स हॅव बीन मेड. म्हणजे कितीही लार्ज पार्ट असला तरी आपण कास्टिंग करू शकतो. अँड सम टाइप्स ऑफ कास्टिंग आर सुटेड टू द मास प्रोडक्शन. जे काय बाकीचे टाइप्स असतील अजून कास्टिंगचे, त्याच्यामध्ये काय काय मास प्रोडक्शन साठी सुद्धा युज होतात. ते आपण वेगवेगळे चॅप्टर वाईज बघणार आहे, कोणते कोणते कास्टिंगचे टाइप्स आहेत, कोणतं मास प्रोडक्शन साठी युज होतं, कोणतं बॅच प्रोडक्शन साठी युज होतं. तर सम टाइप्स ऑफ कास्टिंग्स आर सुटेड टू द मास प्रोडक्शन अँड सम कास्टिंग प्रोसेसेस कॅन बी प्रोड्यूस्ड पार्ट टू द नेट शेप. नो फर्दर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड. सम कास्टिंग प्रोसेसेस कॅन प्रोड्यूस पार्ट्स टू नेट शेप. म्हणजे एखादी कास्टिंग प्रोसेसेस आहे ती प्रोड्यूस फक्त पार्ट प्रोड्यूस केलं की झालं. अदर ऑपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दॅट पर्पज. म्हणजे अदर ऑपरेशन म्हणजे परत काय काय जण त्याला फिनिशिंग करतात, परत त्याचं कलरिंग असतं. काय काय पार्ट्स एकदा तयार केले की त्याला परत फर्दर जे काही प्रोसेसेस आहेत ते तयार करण्याची गरज नसते. दिस इज अबाउट द कास्टिंग. नेक्स्ट आता कास्टिंग टर्मिनॉलॉजी. फ्लास्क बघितले आपण, ते दोन दिसत होते तुम्हाला पेट्या, त्याला काय म्हणायचं, फ्लास्क. मेटल और वुड फ्रेम. वुडन फ्रेम जी आहे त्याला आपण काय म्हणतो, फ्लास्क. विदाउट फिक्स्ड टॉप और बॉटम इन विच द मोल्ड इज फॉर्म्ड. ज्या ह्याच्यामध्ये आपण मोल्ड फॉर्म करतोय त्याला काय म्हणायचं, फ्लास्क. डिपेंडिंग अपॉन द पोझिशन ऑफ फ्लास्क इन द मोल्डिंग स्ट्रक्चर अँड इट इज रेफर्ड बाय व्हेरियस नेम्स सच एज अ ड्रॅग. कोप पण म्हणू शकतो, ड्रॅग पण म्हणू शकतो, किंवा त्याला फ्लास्क पण म्हणू शकतो. मग ऍक्च्युअल कोप कशाला म्हणायचं, तो तर फ्लास्क आहे. इन जनरल तुम्ही त्याला फ्लास्क म्हणा, पण जो वरचा अप्पर पार्ट आहे, हा पोर्शन, द टॉप हाफ ऑफ एनी पार्ट ऑफ टू पीसेस मोल्ड, दॅट इज नथिंग बट कोप. म्हणजे इन शॉर्ट एवढंच लक्षात ठेवा, अप्पर पार्ट इज कॉल्ड एज अ कोप अँड बॉटम हाफ पार्ट इज कॉल्ड एज अ ड्रॅग. अप्पर पार्ट इज कॉल्ड एज अ कोप अँड बॉटम हाफ पार्ट इज कॉल्ड एज अ ड्रॅग. आणि त्या दोघांच्या मध्ये जी लाईन आहे, दोघांच्या मध्ये एक लाईन येते, त्याला काय म्हणायचं, पार्टिंग लाईन. त्याला काय म्हणायचं, पार्टिंग लाईन. कोप, पार्टिंग लाईन आणि ड्रॅग. आता कोर. कोर कशाला म्हणायचं, जी कॅव्हिटी क्रिएट करायची मला एखादी, तर त्याला काय म्हणायचं, कोर. विच आर इन्सर्ट मेड फ्रॉम अ सँड. म्हणजे सँड मध्ये तुम्हाला ती काय करावी लागती, इन्सर्ट करावी लागती. अँड हॉलो सेक्शन तुम्ही त्याच्यापासून बनवू शकता. दे आर प्लेस्ड इन टू द मोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो रिजन. मला तिथं पोकळ एक भाग तयार करायचा असेल तर आपण कोरचा यूज करतो. व्हॉट इज मीन बाय कोर प्रिंट, अ रिजन युज्ड टू सपोर्ट द कोर. जी काय कोर तयार करायची त्याच्यासाठी एक सपोर्ट पाहिजे, त्या सपोर्टला नाव काय द्यायचं, कोर प्रिंट. त्या सपोर्ट म्हणजे काय आहे, कोर प्रिंट. अँड व्हॉट इज मीन बाय व्हेंट्स, विच आर प्लेस्ड इन मोल्ड्स टू कॅरी ऑफ गॅसेस प्रोड्युस्ड व्हेन द मोल्टन मेटल कम्स इनटू कॉन्टॅक्ट विथ द सँड इन द मोल्ड. आता मोल्टन मेटल ओतलंय आपण कशामध्ये, मोल्ड कॅव्हिटीमध्ये. मग जे काय गॅसेस पास होत आहेत ते ओतल्यानंतर, आणि जी काही सँड आहे आणि जे काही मोल्टन मेटल आहे ते कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यावर जे काही गॅसेस पास होते ते बाहेर जाण्यासाठी काय असतं, व्हेंट्स असतात. सो दिस इज कॉल्ड एज अ व्हेंट्स. लक्षात आली टर्मिनॉलॉजी. फ्लास्क, वुडन फ्रेम जे आहे त्याला फ्लास्क म्हणतो. अपर हाफ पार्ट इज कॉल्ड एज अ कोप, बॉटम हाफ पार्ट इज कॉल्ड एज अ ड्रॅग. कोर विच इन्सर्ट्स इन अ सँड and we get the desired hollow region, that is nothing but core. And what is mean by core print, a region used to support the core. जो काही पोर्शन आहे तो कशाला सपोर्ट करतोय, कोरला सपोर्ट करतोय, that is nothing but a core print. and vents, जे काही तुमचं मोल्टन मेटल आणि जो काही सँड आहे त्याच्यामध्ये ओतल्यानंतर गॅसेस पास होत आहेत, प्रोड्यूस होत आहेत, त्याच्यासाठी काय यूज करतो आपण, vents. This is the casting terminology. This is a casting terminology. कळलं what is mean by cope? Anyone सांगा what is mean by cope?
Anyone? What is mean by cope? Top side of flask. Upper half flask. Upper काय सॉरी तुम्ही काय म्हटलात? माझं आणि तुमचं कन्फ्युजन झालं. Upper Top side of the flask. top side of the flask. Okay. आणि bottom side of the flask is called as a Drag. drag. Okay. Middle line is called as a middle Core line. print. No, parting line. Part. Middle line, parting line. Okay. Next, what is mean by core? Anyone? What is mean by core? What is mean by core? Sanga. What is mean by core? Upper part of flask. Upper part of flask. कोर कोर तयार करायचे. मोल्ड मध्ये एक कॅव्हिटी तयार करतो आपण आणि एक हॉलो रिजन तयार करतो. त्याला काय म्हणायचं? कोर. आणि कोर प्रिंट त्याला सपोर्ट करण्यासाठी जो रिजन असतो त्याला काय म्हणायचं? कोर प्रिंट. अजून बघा In detail. On a clean floor, we will set the inverted drag box. Then we will place the pattern inside the box and pour the sand into the box. After that, sand is rammed and leveled off. The packed drag box is then turned over and cope box is placed over it. After that, second half of the pattern is placed exactly over the first half of pattern. Then the sand is filled and rammed tightly. Now two boxes are opened and pattern is removed with the help of screws. Boxes are again put back into position and clamped with the rivets to prevent upper box floating. Gates and spruces are formed to pour the metal. Now the molten metal is poured into the mold. Then it is allowed to cool down for some time. After cooling, the final cast is taken out. कळालं? What is mean by casting? Have you got the concept casting? Yes, ma'am. Others, please unmute yourself and Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. So this is nothing but casting process. And 2D जर तुम्हाला पिक्चर काढायचं असेल तर this is the casting process पिक्चर आहे. हे गेटिंग सिस्टीम आहे ऍक्च्युली, पण इन गेटिंग सिस्टीमच आपण काय करतोय? कास्टिंग करतोय. सो प्लीज गिव्ह द हेडिंग. Please give the heading basic steps in casting process and draw the flow chart. Give the heading basic steps in casting process and draw the flow chart. First, sand, natural sand. You have taken a natural sand. Then sand preparation, green sand or dry sand. We have taken green sand. After that, pattern making. Next is a core making and mold making. If required, core making, but compulsory step is a mold making. You have to create a cavity with the help of pattern, and that after that pouring a molten metal in mold cavity. After that a solidification, and we have to remove unwanted part, and after that you will get desired product. For that product you have to get inspection and testing done by industry or company. So this is the basic steps in casting processes.
लिहिताय ना सगळे? लिहिताय का सगळे? येस